dancing in the street. Ethiopia will be the name of my daughter. Ethiopia will be the name of my son. Ethiopia, my holy, holy spirit. Ethiopia, my holy, holy. Coming up on Fox 11 News. Peace in America, peace in Africa. He draws big crowds when he plays his unique blend of music. We'll have his touching success story. It's coming up. Oh, yeah. Raised in Fox. His name is Alula. He's been drawing crowds on the 3rd Street Promenade in Santa Monica for some 4 months now. Young and old, black and white, from all over they move to the beat of Alula's rhythms. He's very talented, he's international, and he makes the people move. He was very popular in Ethiopia too, very popular. But it's been a long and trying journey from Ethiopia, starting in the village of Alamaya. He was literally born in the street there. They came and told her, "You have a dead boy," and took me away from her. French missionary nuns took the boy to an orphanage where he was called by the name his mother gave him while he was still in her womb, Sintayu. Sintayo means, how many troubles have I seen? How many bad life have I seen? A prophetic name for both mother and son. The boy raised in poverty, hunger, loneliness. The mother unaware he was alive until he was 7 years old, and then they were reunited. And she grabbed me up and started to kiss me, and she was crying, tears were coming, and hugged me and kissed me, and I was looking, at the fruit box she had, because we were hungry there. And that's when I say, hey, I have a mother, I have a mom. The emotions of that moment still very close to the surface. Nobody kissed me, nobody touched my head and comforted me. That the first time. His mother visited once more, bringing fruit and clothes, more hugs and kisses, but their reunion was short-lived. Sintayu was moved to another orphanage. He thinks the nuns wanted to keep his mom from taking custody. Because her face is different. Because she was Jewish. She was Jewish. He didn't see his mother again, and then when he was 12, his father showed up for the first time. He took me from the school because now he is not Jewish and he's educated. He has money. So they thought he'll teach me. He took me in and tried to tell me, that his wife is my mother. They moved him to Addis Ababa, 400 miles away, and changed his name to Alula from his father's family's tribe. Changed through Back home to viewers in Ethiopia. And they used to show me 3-4 times a week on national TV in Ethiopia. And that's one of the nights my mother saw, this guy, his name is not Alula, his name is Sintayo. And he's my son. I'll remember when we used to sit in Addis Ababa, in Ethiopia. His mother tried to contact him but failed. It was years later, long after Alula had his own son and named him Sintayu, that he returned to Ethiopia to search for his mother. It took a year there, questioning villagers and searching records before he was finally led to a compound of houses by a little boy. I looked to one of the house, it was nobody. I looked the other was nobody. And I looked to this one, I saw a lady screaming. It was in the dark, screaming and fell down. Woo! Fell down. And I thought, it's my mother. All the people from the neighborhood stopped to step out, all the people from the neighborhood. What? My son Sintayo is here.
Now after a long time, I hear my name again from her mouth. He stayed 3.5 years in Alamaya with his mother and finally learned what it means to be Beta Israel, a Jewish Ethiopian. Bringing all he's learned, all he's experienced to his music. Peace in America, peace in Africa, peace in Israel. We want it everywhere. Shalom. Oh yeah. Shalom. Oh yeah. My son, that is your name, for love and peace, for all you came. Ooh, Sintayo, you're my son and my soul, love him forevermore, God give me you. Ooh, Sintayo, you're my son and my soul, love him forevermore, God give me you. Oh yeah, Sintayo metta. Oh yeah, Sintayo daddy. 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 Ooh, Sintayo, መከራዬን አየው ልጄን እስከማየው እግዚአብሔር ሰጠኝ። Sintayo, መከራዬን አየው ልጄን እስከማየው እግዚአብሔር ሰጠኝ። You give me by day, you give me by night, to give the world a bigger light. You cry is more light, melody. You smile is sunshine's harmony. Ooh, Sintayo, you're my son and my soul, love him forevermore, God give me you. Ooh, Sintayo, you're my son and my soul, love him forevermore, God give me you. Ooh, Sintayo, you're my son and my soul, love him forevermore, God give me you. Ooh, Sintayo, you're my son and my soul, love him forevermore. አሉላ አሁን የተጫወትከው ዘፈን በጣም ቆንጆ ነው። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ይሄንን መድረክ ላይ ስትጫወት አሁን ኢትዮጵያ እያልክ የተጫወትከውን አይነት ዘፈን መድረክ ላይ ስትጫወት ምን ይሰማሃል? ኦኬ፣ እኔ የሚሰማኝ ከኢትዮጵያዊነቴ ሌላ ኢትዮጵያዊ የበለጠ ኢትዮጵያዊ ሆኖ ነው የሚሰማኝ። ሁለተኛ ደግሞ የበለጠ ደግሞ ደስ የሚለኝ አንዳንዶች ተመልካቾቹ ህዝቦቹ እዛ ያሉት ኢትዮጵያ የት እንዳለች የማያውቁ ሰዎች አሉ። አንዳንዶች ግን ይሄ ዘፈን በተዘፈነ ቁጥር በተዘፈነ ጊዜ ሁሉም ኢትዮጵያ ያሉ ኢትዮጵያ ኢቲዮ ፒፒ አብረው ይዘፍናሉ
እና በሚቀጥለው ቀን እንዴት ነው ኢትዮጵያ ምንድናት የት አለች እና ይሄን በሌላ አይነት መልክ ኢትዮጵያ ማስተዋወቅ ነው እና ስለሚቀበሉኝነት በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ኢትዮጵያ የት እንዳለች አያውቁም፣ ባህሏን አያውቁም ማለት ጥቂቶቹም ወይም በዛም ያሉ ማያውቁ ይኖራሉ። በካርታ ላይ ለምሳሌ ባህሏም እንደሆነ አያውቁም፣ ግን ዘፈኑን ይቀበላሉ እና በመጨረሻ እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ ይኸውና ይሄ የሀገሬ ነው የኢትዮጵያ ስላቸው አሀ የት ናት ኢትዮጵያ ምንድናት ኢትዮጵያ ምናምን ብለው ለመጣር ለማወቅ ይሞክራሉና ይሄ በጣም ደስ የሚያሰኘኝ ነገር ነው ህዝቡ አብሮ በመስፈኑ። እሺ እናመሰግናለን። የሚቀጥለው አንድ ዘፈን ይቀርሃል መሰለኝ። ምንድነው የምትጫወትልን ደግሞ የሚቀጥለው? ይሄ ደግሞ ለአፍሪካውያን ሴቶች አፍሪካን ውመን። እንግዲህ አፍሪካን ውመን ማለት ሴትን ማሳየት ሳይሆን አገሪቷን አፍሪካ እንደ ሴት ናት የምትታየው። አንቺ አፍሪካ ነው የምትባለው እና አፍሪካዊ ሴት ሲባል አገሯ ማለት አገሯ ሳይሆን ኮንቲኔንት ክፍለ አህጉር እሱም ማለት ነው እንጂ አፍሪካዊ ሴት ማለት አይደለም። አፍሪካዊ ያው አንቺ አፍሪካ ማለት ነው፣ ግን በሴት ስም ስለምትጠራ አፍሪካ ውመን አልኳት እና እሱም ባቀርብላችሁ እኔም በጣም ደስ ይለኛል። ይሄኛውም ዘፈንህ አሉላ በጣም በጣም ቆንጆ ነው። ይሄኛውም አሁን የተጫወትከው የወደፊቱ ምኞትህና ቅድህ ምንድን ነው አሉላ? የወደፊት ዋና ምኞቴና ቅዴ በሀገራችን በኢትዮጵያ ሰላም፣ ውስጣዊ ሰላም ለዘላለም እንዲኖር፣ ፍቅር እንዲኖር፣ ሁሉም እንደ ሀሳቡ እንዲሆንለት የፍቅርና የድሮአችን ሰላም 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 ነው የምመኘው እና ውጭ ሀገር ያለ ነው ኢትዮጵያውያኖች እንደ ሀገራችን እንዳሉት ኢትዮጵያውያኖች ብዙ ነገር ለመከታተል እድል አይኖረንም እና ውጭ ስላለን በጣም በጣም ነው የምንሰቃየው። በጣም እናዝናለን፣ እናስባለን፣ እንተክዛለን። እንዴት ሆነች ሀገራችን፣ እንዴት ሆነች ሀገራችን፣ እንዴት ሆነች ሀገራችን። ግን አሁን የሁላችንም ውጭ ሀገርም እዚህም ባለንበት ቦታ የምንፈልገው ኢትዮጵያ ውስጥ ሰላም፣ በቃ ሰላም ሰላም ነው የምንፈልገው እና ሌላ ደግሞ ቅዴ ከዚህ ሌላ ሁለተኛ መላ ኢትዮጵያውያን ሕዝብ ማመስገን እፈልጋለሁ። እዚህ ስመጣ አገሬ ስመጣ በትልቅ አኳኋን የተቀበሉኝ እና የኢትዮጵያን ሕዝብ፣ የኢትዮጵያን መሬት፣ የኢትዮጵያን ፀሐይ፣ የኢትዮጵያን አየር በሙሉ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ እና እንደገና ብፈጠር እነግርሃለሁ ወንድም ያስቻለው ተመልሼ ብፈጠር ኢትዮጵያዊ ሆኜ ነው የምፈጠረው። ሌላ መሆን አልፈልግም። አሉላ ወደፊትም እንደዚሁ ተገናኝተን አንዳንድ ሌሎች ሙዚቃዎችን ስትጫወት እንደምታቀርብልን ተስፋ እናደርጋለን። አመሰግናለሁኝ።
Ethiopia, the waves of the wisdom of King Solomon, the land of King of Sheba. Ethiopia, the land with 13 years of sunshine. Ethiopia, a land before time, a Zerba Rekota, a distant ocean. አሜሪካ እንዴት ይዘዋል? አሜሪካ እንዴት ይዞኛል? ኢትዮጵያ እንዴት ይዛለች ብትኝ ይቻለኛል። ኢትዮጵያማ እርግጥ ነው ነፍስህን ደስ እንደምታሰኛት ይገባናል። Number 1 is Ethiopia, number 2 is Ethiopia, number 3 አራተኛ፣ አምስተኛ፣ ስድስተኛ ዘላለማዊ ናት ever living። ትኑር ለዘላለም ብትል ይሻላል በአጠቃላይ አይደል? አዎ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። ልክ ነሽ። እሺ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ ፈልጌ ነበርና የሙዚቃ ህይወት እንዴት ነበር የጀመርከው? መነሻስ ምን ነበር? ከቤተሰብ ጋር የተገናኘ ነገር አለው ወይስ ከጓደኞች ወይስ ከምን ጋር በተገናኘ ነው ሙዚቃ ውስጥ ልትገባ የቻልክበት ምክንያት? ብዙ ምክንያት አለው። አንደኛ ነው ያደኩት ህፃናት አምባ ነው ያደኩት እና እዛ ልጆች ሳለን ብዙ ያዘምሩ ነበር። ድሬዳዋ ነው ያደኩት እና ብዙ ሙዚቃ ነበረ። ከዛ በኋላ አዲስ አበባ አባቴ ሲያውቅ መወለደኝ የሱ ልጅ መሆኑን ሲያውቅ ወሰደኝ። እዛ ደግሞ የአባቴ ቤት ምግብ አለ፣ ቤት አለ፣ ልብስ አለ፣ ሁሉ ነገር ሀብት አለ። ግን ፍቅር የለም ነበረ። እኔ አባቴን ቤት ወድጀው ማላቅ እና ፍቅር ስለሌለ ሁሉ ጊዜ ዘፍን ነበረ፣ አንጎራጉር ነበረ፣ ዘፍን ነበረ። ከዛ ወደ ሙዚቃ ሄድኩ እና ይሄ የሆነበት ምክንያት በእንጀራ እናት ምክንያት ነው። አባቴ ቤት እናቴ ስላልሆነች የሱ ባለቤት በቃ ቤቱ ደስ አይለኝም፣ ፍቅር አልነበረ እና እሱ ነው ወደ ሙዚቃ የገፋፋኝ። ኦኬ እዚህ ላይ ሙዚቃ ማለት ፍቅር ነው ማለት ነው? የሙዚቃ ህይወት ፍቅር ነው ማለት ነው? እሱ ነው ያው ሙዚቃ ምን ልበልሽ፣ እሱ ነው የሚያዝናናኝ። ጓደኛዬ በቃ ሙዚቃ ማንጎርጎር፣ መስፈን እንደ ጓደኝነት እንደ ፍቅረኛ ያድርጌ ነው ያየሁት። ሌላው አንድ ነገር የምሰማው ነገር አለ፣ ጓደኞች አሉላ አንበሳው የሚሉት ነገር አለ እና ከምን ጋር በተያያዘ ነው? ምንስ የሚያገናኘው ነገር አለ? እኔም በብዛት ሰማለሁ ጓደኞቼ አሉላ አንበሳ ይላሉ። እንግዲህ ሚስጥሩ እንደሆነ ባላውቅም ምናልባት አራት እግር ስላለኝ ነው እንደ አንበሳ። ሁለቱን እግሮችን ልትነግረን ትችላለህ? እኛ ሰው ያለው ሁለት እግር እንደሆነ ነው የምናውቀው። አይ ማለት ጓደኞቼም እንደዚህ ይሉኛል። ብዙ መሳሪያ እጫወታለሁ፣ እነሱን አስተናግዳለሁ፣ አስተምራለሁ እና አንበሳው ይሉኛል እና ምናልባት ከዛ ተራርቆ የመጣ ይሆናል፣ ከዛ ለሰው ደርሶ ይሆናል እንጂ አሉላ አንበሳው መጣ ምናምን ነው የሚሉኝ እና እንደዚህ ነው የሚሉኝ ማለት ነው። ሌላው በሙዚቃ ህይወት እንደፈለከው የፈለክበት ደረጃ ላይ ደርሻለሁ ብለህ ታምናለህ? ሳክሲድ አድርጌያለሁ ብለህ ታስባለህ? አይመስለኝም። ሙዚቃ አይደረስም፣ ጥበብ አይደረስም። ሙዚቃ ጥበብ ናት። ጥበብ መጀመሪያ የለውም መጨረሻም የለውም እና ሙዚቃ ገና በኔ በኩል ገና ሙዚቃ አልተጀመረም። እውነት ገና አልተጀመረም። ብዙ
አመት ብዙ ጥረት ብዙ እውቀት ያስፈልጋታል። ሙዚቃ ትልቅ ጥበብ ነው። ሌላው ደግሞ እኔ በጣም ህጻን ሆኜ ያንተ ዘፈን ማስታወሰው ትዝ ይለኛል። ኢትዮጵያ 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 ምትለውን ዘፈን በጣም እወደውና አስታውሰው ነበርና ያንን ከዘፈንክ በኋላ ለረጅም አመታት ኢትዮጵያ ውስጥ አልነበርክምና ከሀገር ወጥተህ እንደምትኖር ምናምን ነው አሁን የተረዳሁትና ምክንያቱ ምንድነው ብለህ ታስባለህ? ሀገርን ይሄን ያህል ጥሎስ መውጣት ትታመናለች እቺ ሀገር? እንዴት ነው ለሀገር ያለህን ፍቅር እንዴት ነው ታስበው? አይገርምሽም? ለራሴ ነው የሚገርም። ታውቂያለሽ፣ ልክ ነው። ያው ኢትዮጵያ በኔ ብቻ አይደለም ባንቺም ብቻ በሁላችን ብቻ ዓለም ሁሉ የሚወዳት ሀገር ናት። በዓለም ሀገር የተደነቀች ሀገር ናት። ግን ያንን ዘፈን የጻፍኩት ያው ሀገሬን ስለምወድ ነው። ውጭ ሀገር የኖርኩበት ምክንያት ደግሞ በስራ ምክንያት ነው። ብዙ ስራ አለኝ፣ ደግሞ ልጆች አሉኝ፣ 2 ልጆች አሉኝ፣ ትዳርም አለኝ እና ስለዚህ ከቤተሰብ ጋር ለመኖር ብዬ ነው። አሁን ግን ሁሉም አድገዋል። ኢትዮጵያ ውስጥ ተመልሼ ለመኖር እያሰብኩና መንገድ እያመቻቸሁ ነው ያለሁት። ያው በአጠቃላይ ኢትዮጵያ ማለት ግራ ጎን ነች ማለት ነው። ያው ከጎን ስለተወሰደች ያው በሴትም ስለምትጠራ አብራኝ ትኖራለች ብትል አይሻልም? ናት እንጂ። ሌላው አንድ ደግሞ ጠይቀምን መሰለክ እኔ የሙዚቃ አርት መማር በጣም ፈልጋለሁ ከልጅነቴ ጀምሮና እስካሁን ግን ወደዛ ህይወት ውስጥ አልገባውም፣ እድሉም አልገጠመኝም። ግን ፍላጎቱ አለኝ፣ ወደፊት መስራት አስባለሁ። እንደ ሙዚቃ ባለሙያነትህ አንተ ምን ነገሮችን መከተል አለብኝ፣ እንዴት መጀመር አለብኝ ብለህ ታምናለህ? ምንስ ትመክረኛለህ? ኦኬ፣ ሙዚቃ ቀላል ነገር አይደለም። አጥኒ 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 አጥኒ፣ ተማሪ ተማሪ ተማሪ። ሁለተኛ ደግሞ ተሳሳቺ ተሳሳቺ ተሳሳቺ። ከስህተት ነው ብዙ ነገር ለመማር የምትችይው። እና ሙዚቃ መማር ከፈለግሽ እውነቴ ነው የምነግርሽ እህቴ፣ ቤትሽ የሙዚቃ መሳሪያ እንዲኖርሽ ያስፈልጋል። የቤት ስራ መስራት ያለብሽ ፕራክቲስ ሆምወርክ እና እንጂ ዝም ብሎ ማይክሮፎን ይዞ ጡል ጡል ማለት መንዘላዘል ይሄ ሙዚቃ አይደለም። አሁን ብዙ ማያቸው በማይክ ስለያዙ ሙዚቀኞች ይመስላቸዋል። ማይክሮፎን ስለያዙ እንዳሁን እንደምናየው ፍንጥር ፍንጥር ይላሉ፣ ጡል ጡል ይላሉ። ኢትስ ኖት ሚውዚክ፣ ሙዚቃ አይደለም ይሄ። ሙዚቃ መጠናት አለበት። ልክ እንደማንም ትምህርት አንድ ሰው ከመሬት ተነስቶ ዶክተር ሊሆን አይችልም አይደለም። ከመጀመሪያ መጀመር አለበት እና ስለዚህ ሙዚቃ አጥኒ፣ ቤትሽ ሆነሽ ቀጥቅጭው፣ መሳሪያም ግዢ፣ ቤትሽ አስገቢ፣ ክራር፣ ማሲንቆ፣ ፒያኖ፣ ጊታር የሆነው መሳሪያ እና ቢያንስ ላንቺ 1-2 ሰዓት በቀን ያስፈልግሻል ማጥናት፣ መማር፣ ሚስጥሩን ማወቅ እንጂ መስፈን ይገርምሻል። አያቴ 96 ዓመቷ ነው እና ሰዎችን በቲቪ ላይ ስታያቸው እንዴ እኔም እኮ እችላለሁ ባክህ ልጄ እርዳኝ ሲዲ ላውጣለችኝ። በጣም ደስ ይላል። በዚህ አጋጣሚ ያው ሙዚቃ ባህር እንደሆነም ያው አስረድተናል። ሌላው እና የመጨረሻው ጥያቄ አሉላ በግል ህይወቱና በውጭ ህይወቱ ምን ይመስላል? በግል ህይወቴ እንጃ ስለኔ እንኳን እግዚአብሔር ቢነግርሽ ይሻላል ወይም ስራዬ ይንገርሽ። ምክንያቱም እኔ በቃ ፍቅሬ ሙዚቃ ነው፣ የምወደው ሙዚቃ ነው። ከሰው ጋር መግባባት፣ መጫወት፣ አሁን እንደምንቀለደው ጓደኞቼ፣ ወንድሞቼ፣ እህቶቼ ናቸው። አብረን እንደዚህ የተሳሳቀን ስንጫወት እንደዚህ ነው የምወደው እና ሙዚቃና ጓደኝነት፣ መጽሐፍ እወዳለሁ፣ ማንበብ እወዳለሁ፣ ሰው እወዳለሁ። ደግሞ እግዚአብሔር ይመስገን ደግሞ ብዙ ወዳጆች ስላሉኝ ዋና ኃላፊው ታላቁን ፈጣሪያችንን አመሰግነዋለሁ። ኦኬ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ሙዚቃ እንዴት ዲፋይን ልትደረግ ትችላለች? ጥበብ እኮ ዲፋይን አትደረግም። ዩኒቨርሳል ነው ሙዚቃ። ዩኒቨርስን ዓለምን ዲፋይን ማድረግ አይቻልም። ሙዚቃ እንደ ቅድም እንዳልኩ መጀመሪያ መጨረሻ የላትም፣ ጭራሽ የላትም እና ዓለም እንዴት ዲፋይን ትደረጋለች? እና ሙዚቃ እኔ በበኩሌ የምለው ህይወት በቃ የሁላችን ህይወት ነው። ለሚያዝን ሰው ታጽናናለች፣ ለሚደሰት ደግሞ ታስደስታለች እና ጠቅላላ ያለው እግዚአብሔር ይመስገን ከእግዚአብሔር ምስጋና ጋራ ተስፋ አረጋለሁ። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። Abidjalo,
አብጃለሁ 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 እኔም አብዷል እሱም አብዷል ወንዱም ሴቱም ጨርቁን ጥሏል ማታም አብዷል ይሉት አብዷል አቤም ዝቤም ሶስቱም አብዷል ጂሚ ጆኒ ፊፊ ሚሜ ድንቄም ብንቄም መኪናው ጎማማ ሽንፌኑ አውቶቡስም አብጃለሁ ቲሸርት አብዷል ሱሪም አብዷል አይ ላቭ ዩ ሶ ገደል ገብቷል ትዳር አብዷል ሰርግም አብዷል አቻጋ ብቻ ድሮ ቀርቷል ጋዜጠኛ ሬዲዮ ቲቪ ቴሌፎን ኢሜል አብዷል ጊታር ክራር መላ አዝማሪ ወንዱም ሴቱ አብጃለሁ ቀኑ ሳይመሽ ሌት ይነጋል ያለም ነገር ያስገርማል የሰው ጠባይ ተገላብጧል መንግስት አድሯል ፍርድም አብዷል ዳኛም ፖሊስ ላይፍ ኢዝ ክሬዚ ኢዝ ኖት ኢዚ በዚያም በዚህ አብጃለሁ 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 ጓደኞቼም አብጃለሁ አብጃለሁ ባልንጀሮቼም አሉላ አብዷል አብጃለሁ አብጃለሁ ስንታየሁም አብጃለሁ አብጃለሁ ቴዲም አብዷል አብጃለሁ አብጃለሁ አበጋዝ አብዷል አብጃለሁ አብጃለሁ አሴር አብዷል አብጃለሁ አብጃለሁ ጂጂም አብዷል አብጃለሁ አብጃለሁ ኤፍሬም አብዷል አብጃለሁ አብጃለሁ ሂሩት አብዷል አብጃለሁ 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 ሄኖክ አብዷል አብጃለሁ 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 ውሸት ውሸት አቤት 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 ውሸት ክርስቶስ ጥቁር ነው መጽሐፉ ይገልጻል ዳዊትም ጥቁር ነው በገናው ያስረዳል ሰለሞን
ፈጽሞ ጥቁር ነው ከሳባ ልጅ ወልዷል ሙሴም ጥቁር ነው አባይን ተሻግሯል መጽሐፍን በውዘው ነጭ አደረጓቸው ትርጉም ለውጠው እነሱን አስመስሏቸው ሜካፕም ቀባብተው ቀለባበሷቸው ይህን የፈጸሙት ጥቁር ጠላት ናቸው ውሸት አቤት ውሸት ቃየን አቤልን ሲገድል ወንድሙን ሞት የሚሉት መጣ ሁሉም የፈጠረ እግዚአብሔር ተቆጣ ምነው ገጽ ነጣ ምነውስ ገረጣ እንዲህ አለው እንጂ ሌላ ካፏ ወጣ ነጭን አውድሶ ጥቁሩን ሊበክሉ ምነው ጥቁር ገሰክ ተርጉመውት አሉ እግዚአብሔር ሰውን ሲፈጥር ከአፈር በአምሳሉ ነጭ አፈር የታለ ባካችሁ መስክሩ ውሸት አቤት ውሸት መጽሐፉን በውዘው ነጭ አደረጓቸው ትርጉምን ለውጠው እነሱን አስመሰሏቸው በዲቃላ ቋንቋ ትርጉምን ተብተው በረከሰ ጠባይ አንጎልን በክለው በምሳቸው ቆዳ ክርስቶስን አስታከው ይህም ኑሮ ኖሩ አቤት ጥቁር አካል ጠልተው እግዚአብሔር ሰውን ሲፈጥር ካፈር በአምሳሉ ነጭ አፈር የታለ ባካችሁ መስክሩ አቤት እሺ አሉላ እንዴት ነህ? ክብሩ ይለቅለቅ። ምን ማለት? ክብሩ ይለቅለቅለት። ብዙ ጊዜ ስለ ሀገርህ ትዘፍናለህ። ይሄ ደግሞ ዘረኛ ያሰኝ? ማንም ሰው አገሩን ይወዳል። እኔ እንደ ኢትዮጵያዊነቴ አገሬን እወዳታለሁ። ብታውቅ ሰውነትን ብትከፍተው አጥንቴን ብትሰብረው እላው ላይ ኢትዮጵያዊ ብሎ ተጽፎበታል። ሆኖም እናቴን በጣም እወዳታለሁ። እንደዚህ ሲሆን ሌሎች እናቶች እጠላለሁ ማለት ነው። ብዙ ኢትዮጵያውያኖች አይስማሙም ይባላል። ምን ይመስላል? እኔ እንደሚመስለኝ ሁለት ኢትዮጵያውያኖች ሶስት አንጎል ነው ያለው። ስለዚህ ሁለቱ ሲስማሙ አንደኛው አይስማማንም። አሉላ አንተ በግል ለሀገር ምን ማድረግ ትችላለህ? እኔ በግሌ እውነቱን ለመናገር ምንም ማድረግ አልችልም። ሆኖም ማንም ኢትዮጵያዊ እንደ ኢትዮጵያዊነቱ ዛሬ ለሀገሬ ለኢትዮጵያ ምን አደረኩላት ብሎ እንዲጠይቅ ደስ ይለኛል። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። Ethiopia, the day of